Bismillah. Boleh maju dikit. Maju dikit. Alhamdulillah. Bismillah. إلهي نسألك بالاسم الأعظم المصطفى فرج علينا. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه فرج علينا. ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا. توسلنا به كل أمر غياث الخلق رب العالمين. وبالأسماء ما بنفس وما في الغيب محزونا مصونا. بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين. وبالهادي توسلنا ونذنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا. توسلنا وكل التابعين في الأملاك ندعو بما في غيبه أجمعين. بأمر الله ترا وكل الأولياء والصالحين. بإماما قتب هاج وجيه الدين تاج العارفين. رضى في رتبة مرقا وقد جمع الشريعة واليقين. إلهي نسألك أعظم وجاه المصطفى فرج علينا. رالعيد روس القطب أجلا عن القلب الصدى للصادقين. عافف الدين يدين حقا له تحكيمنا وبه تدينا. ننسى كمال الدين سادا عظيم الحال تاج العابدين. مها أبا بكر إماما هباه إلهه جهنم كينا. بهم
شامل ودوام ساتر غفران لكل المذنبين بتحصيل عظيم بعون الله لا يقدر علينا وستر الله مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا صلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين إلهي اسم الأعظم وجاه فالرجال إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فاتحة لرسول الشافعين قرة عين نسين رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل البيت وأزواجه وذرية الأنصار وأصحابه وأحباب جميع ثم إلى أرواح كافة أولى من قربهم مشارك الأرض إلى مغربها برها وبرها خصوصا صحابة وأمرهم ولد أقدر جميع محجر الله حمسان سنة الله في المقدم محمد بن علي سلام الرحمن وجميع سادة عليه بعلمه ثم إلى أرواح كافة المعالم كتب النافية مصنف كتب النافية من شيخ الحضرة والأذكار والأوراد والأحزاب منظومة الصلوات الدعوات المناجات كلهم جميع سوسا ما قرأنا كتبهم وأورادهم أحزابهم وزماتهم صلواتهم دعواتهم مناجاتهم في معهدنا في مجلسنا في أيام أوقاتنا ثم إلى أرواح كافة علماء أهل البلد أهل فلم من درس القرآن يسوس صاحب الحارة Pangeran Syarif Ali bin Husain Syahabuddin wa abi wa ummi wa auladi wa banati wa dhurriyyatihi wal mutaqaddim hadhil haram min al ulama was salihin susun habibana Habib Abdurrahman Zubair al-Aidrus wal habib Muhammad bin Syabak al-Musalim wal habib Muslim bin Ahmad al-Kaf wa kullu man yunfiq wa yatasaddaq wa yakhdam fi hadha al-musalla fi hadhihi al-haram thumma ila arwah kafatan min ahli al-baldah كلهم أجمعين والدينا ولكم خاصة عامة أمركم المسلمين عامة ثم رسول القصيد الحبيب أبو بكر بن عبد الله الأكبر والإمام النووي الدمشقي وكل من ذكر أسماء النور لهم مسلم قرب هذا المجلس أن الله يتغشاهم برحمة وبصر الجنة أن الله يدعانينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كلمات من نفعات من دون الآخرة جالبة لكل خير دافة وكل شهر أن الله يغفر ذنوبنا يستر عيوبنا يشكرنا وقضي حاجة الدنيا والآخرة أن الله يبارك لنا فيكم في رجاب وشعبان بلغنا لكم رمضان ويشفي أمراضنا خصوصا صرف السيدة بنت أحمد بن علي العيدرس والسيد حسان بن أحمد توفيق بن علي بن شهاب وسيد محمد بن الحداد وكل من أوصل من شفاء نشيباننا من شيخنا معلمين أن الله يشفيهم شفاء أجلا شفاء لا يغادر سقما ولا عالم أن الله يدفع صرف عن البلاء والوباء والمرض سقما ظلمة ذقنا تقوى والاستقامة اختمنا نصر الخاتم في خير نصر عافية إلى حضرة النبي فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر المقدار العظيم. نوينا تعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع تذكر وتذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية السلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعدنا من جبتنا دم يوم القيامة. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين فانصرنا من الكافرين.
اللهم اجعل هذا المجلس شاهدا لنا لا علينا، حجة لنا لا علينا. اللهم بركات قرأنا وقرأنا من أحد المصطفى صلى الله عليه وسلم، قربنا إليه، حببنا إليه. اللهم اجمعنا به صلى الله عليه وسلم غضة ونما، وربطنا به ربطا نلفق أبدا برحمتك، رحمة رزقنا كما نطمد الله باطنا بيك نسأل عافية. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب, معاشر ikhwan, hadirin jamaah Majelis Taklim Musalla Hidayatul Jannah Kampung Muara, rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita hadir Allah Subhanahu wa taala di malam yang keempat daripada bulan Rajabul Ashab, bulan Rajab penuh berkah. Kembali kita diizinkan Allah, dipilih Allah, lalu dimuliakan Allah dengan perkumpulan kita di bulan yang penuh berkah ini dengan istiqamah menghadiri majlis ilmu, majlis taklim, terlebih lagi majlis yang dibacakan di situ tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Masyaallah ahbab, hadirin rahmatullah, melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Riyadul Salihin yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Masih kita dalam pembahasan bab sabar. Bab sabar. Pada kesempatan hari ini kita akan bacakan insyaallah mudah-mudahan dua hadis yang cukup panjang. Pertama, hadis yang menceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW sebagai Nabi sekalipun juga mendapatkan cobaan. Bermacam-macam cobaan yang dihadapi Rasulullah, yang kita tahu ikhwan, ya tentu dari musuh-musuhnya, dari orang-orang yang membencinya. Namun juga terkadang musibah yang seperti kita alami, adanya wafatnya orang-orang yang dicintai oleh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fid darain amin. Wa an Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Rasulullah. Beliau sahabat, abahnya sahabat. Bahkan dua orang sahabat, dua beranak ini memiliki satu kelebihan yang sangat luar biasa sampai digelar dengan hibbun Nabi SAW. Semua sahabat itu dicintai oleh Rasulullah. Semua sahabat itu pasti mencintai Rasulullah. Tapi ada beberapa orang sahabat yang Nabi itu menyebutkan kalau Nabi itu mencintai mereka. Seperti kita pernah mendengar tentang sahabat Mu'adz bin Jabal, ya, ketika dalam hadis musalsal, hadis musalsal bil mahabbah, disebut hadis musalsal bil mahabbah, yang mengajarkan kita tentang zikir ba'da shalah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ketika Rasul hendak menyampaikan kepada Sayyidina Mu'adz, Rasul mengatakan, ya Mu'adz, inni uhibbak, aku mencintaimu, wahai Mu'adz, aku mencintaimu. Nah, dalam hal ini juga terkenal dua orang sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Zaid bin Harithah. Sayyidina Zaid bin Harithah ini maula Rasulullah SAW, artinya pembantunya Rasulullah SAW, yang mendampingi Rasulullah dalam banyak kejadian-kejadian, termasuklah kejadian di Taif. Di saat Rasulullah dilempari, ya, beliau yang pasang badan untuk melindungi Rasulullah. Rasul begitu mencintai beliau sampai dikatakan Zaid bin Harithah adalah hibbun Nabi, ya, orang yang dicintai Nabi, ya, kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua sahabat itu dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi di sini sampai dapat titel seperti itu. Bahkan menurun kecintaan ini kepada putra beliau, Sayyidina Usamah bin Zaid. Sayyidina Usamah bin Zaid ini, ya, termasuk sahabat yang masih sangat muda tapi sudah sangat mendapatkan kedudukan tinggi di hadapan Rasulullah, dicintai Rasulullah. Terakhir dalam hayat Rasulullah SAW, di saat beliau hampir wafat, beliau sempat menyiapkan pasukan perang untuk dikirim berperang di luar. Yang mana saat itu yang dipilih menjadi pemimpin pasukan perang adalah Usamah bin Zaid bin Harithah, yang waktu itu masih sangat muda. Nah, ketika Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan itu dipimpin oleh Usamah, ya, sahabat semua sam'an wa ta'atan. Ya, walaupun itu pemimpin yang sangat muda, masih banyak yang senior-senior. Tapi kalau sudah Nabi menentukan, ya, mereka semua sam'an wa ta'atan. Tapi qadarullah ma syafa'al, belum sempat pasukan perang itu jalan, Rasulullah wafat. Sehingga singkat cerita menjadilah khalifah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Nah, dalam hal itu ada bermacam lah namanya kehidupan manusia, sahabat juga manusia. Mereka ya ada yang mengusulkan untuk tidak jadi mengutus pasukan perang karena itu kan perintah Rasulullah sudah wafat. Namun ada yang mengusulkan tetap jalan. Nah, termasuklah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengatakan apa yang sudah ditentukan Rasulullah itu tetap kita jalankan. Nah, lalu muncul lagi ya ini pendapat mereka wajar, orang-orang yang baik semua yang punya pandangan-pandangan yang baik. Lalu mereka kemarin melihat Zaid bin Thabit itu Usamah bin Zaid bin Haritha itu masih sangat muda nian. Sementara di situ banyak yang senior berpengalaman perang sangat hebat tuh banyak. Tapi ketika itu Rasulullah yang menunjuk mereka sam'an wa ta'atan. Nah, setelah wafatnya Rasulullah lalu diputuskan tetap untuk jalan perang. Nah, di situ ada yang mengusulkan ya, secara hitungan matematika, secara hitungan logika memang ya hal yang wajar. Ini kan masih muda. Banyak yang lebih senior, lebih berpengalaman, yang lebih. Nah, di situ ada musyawarah mereka. Ya, bermusyawarah tentang hal itu apakah bisa digantikan dengan yang lebih senior karena perang butuh pengalaman, butuh apa. Kalau kemarin memang itu dengan nazar pandangan Rasulullah SAW, Rasulullah masih hidup. Nah, ada terjadilah bermacam pandangan, tapi tetap aja Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, aku tidak akan pernah merubah apa yang sudah ditentukan oleh Rasulullah. Walaupun pendapat sahabat itu benar kalau ya, secara hitungan logika ya tidak salah. Kalau yang belum berpengalaman diganti dengan yang berpengalaman, yang lebih senior, lebih pengalaman, lebih tua, lebih macam-macam lah. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, nah inilah kelebihan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dibanding yang lain, beliau bulat-bulat apa yang sudah dikatakan Rasulullah tetaplah itu dipakai. Tidak mau mereka ganti, tetaplah hanya mereka semua pun sepakat untuk mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Wahibbihi wa ibni hibbihi radhiyallahu anhuma. Ya, di sini disebutkan dari riwayat hadis ini, beliau itu Sayyidina Usamah yang meriwayatkan hadis ini kepada kita adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah, anak dari orang yang juga dicintai oleh Rasulullah. Jadi anak buah anak itu Masya Allah mahbub, lebih cinta Nabi itu kepada beliau dua ini lebih. Sebagainya ada beberapa orang sahabat yang Nabi lebih mencintai itu. Hal ini suatu yang wajar. Ya, satu hal yang wajar. Ya, kita berkawan ada yang akrab lebih, ada yang kita berani terbuka, rahasia kita buka, ada yang sebatas berkawan biasa. Ya, begitupun kecintaan kita kepada muallim, kepada guru. Ada yang sampai kita benar-benar ta'alluq, megang omongan di tegak duduk. Ada yang kita sekedar mengambil manfaat ilmunya, kita hormati, tapi mungkin untuk mengambil pendapat kita tidak pakai pendapat dia. Ya, itu satu hal yang wajar-wajar saja terjadi dalam kehidupan kita. Nah, beliau ini digelar wahibbihi wa ibni hibbihi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala. Jadi beliau adalah orang yang sangat dicintai Rasulullah dan abahnya anak daripada seorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Zaid bin Haritha ini sampai dianggap seperti anak. Yang satu-satunya sahabat yang namanya masuk dalam Al-Quran Zaid bin Haritha ini. Ya, terjadi sampai Rasulullah menikahkan beliau, namun pernikahan itu tidak panjang. Terus nanti muncul hukum kafaah dan seterusnya. Jadi memang sangat dekat. Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ibni qad ihtudira fa ashhadna fa arsala yugri'u salam wa yaqulu inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Diceritakan oleh Usamah bin Zaid bin Haritha radhiyallahu taala anhuma, suatu hari datang ketika beliau sedang berkumpul, Rasulullah berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba datang salah seorang daripada keluarga Rasulullah SAW. Di sini dijelaskan adalah bintu Nabi SAW, mengabarkan tentang anak Rasulullah. Yang mungkin di sini Sayyidina Ibrahim, ibn Rasulullah SAW, dalam keadaan sakit berat, dalam keadaan sudah nampak akan wafat. Sudah nampak istahdharatunya, ihtudira itu sudah mendekati ajal. Uji kita ini sekarat. Maka disampaikanlah hal itu kepada Rasulullah SAW. Anna ibni qad ihtudira fashhadna fa arsala yugri'us salam wa yaqulu inna lillahi. Lalu Nabi SAW pun berjalan bersama sahabat dan Nabi mengatakan mendengar hal itu, ma akhadha wa lahu ma a'ta. Inna lillah. Segala sesuatu adalah milik Allah. Apa yang Allah berikan, Allah pun berhak untuk mengambilnya. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah.
faltasbir, maka bersabarlah. Rasul mengatakan kepada utusan daripada keluarga Nabi tersebut, wal tahtasib artinya ikhlaskan, ridhokan ya, apa yang sudah terjadi. Ya, Rasulullah SAW punya anak sebelumnya, Sayyidina Qasim wafat masih kecil. Kemudian Abdullah yang juga namanya Thayyib wafat masih kecil. Ya, sebagai seorang tua tentu berharap punya anak lanang yang akan besar tumbuh. Tapi qadarullah masyafa'al, Allah pun takdirkan beliau anak yang kecil ini pun wafat ketika masih kecil. Maka berbondong-bondonglah mereka bersama Rasulullah SAW mendatangi rumah Rasulullah, yang mana di situ ada jenazah putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi liyatiyannaha faqama wa ma'ahu Sa'ad bin Ubadah wa Mu'ad bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Thabit wa rijalun radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi di situ hadir banyak sahabat yang tadi disebutkan nama mereka, dan banyak lagi orang-orang sama-sama mendatangi tempat. Di situ ternyata putra Rasulullah itu telah wafat radhiyallahu ta'ala anhu. Farufi'a ila Rasulullah SAW sabi, lalu dibawalah jenazah tersebut. Ketika Rasul datang ternyata sudah wafat, maka Rasul pun diberikan mayit tadi dan digendong oleh Rasulullah SAW. Fa'adahu fi hijrihi, lalu Rasul bawa dan diletakkan di kamarnya Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wa nafsuhu wa taga'ga'u, lalu Nabi SAW memandang mayit tersebut, disaksikan oleh sahabat. Nabi itu terseguk, nangis. Rasulullah menangis, menangis. Faqala Sa'ad, ya Rasulullah, ma hadha? Ya, mereka kaget melihat Rasulullah nangis. Rasulullah orang paling sabar, paling tangguh, paling segalanya lah, teguh. Tapi saat itu menangis ya, ketika menggendong mayit putra beliau tersebut, lalu beliau letakkan di kamar tersebut. Wa nafsu taga'ga', artinya itu tadi terseduh-seduh ya. Menangis Rasulullah SAW. Fafadat ainah, dan mengeluarkan air mata. Faqala Sa'ad, lalu Sa'ad bin Ubadah yang saat itu bersama Rasulullah melihat Rasul menangis, beliau bertanya, ma hadha ya Rasulullah, ini tangisan apa? Ya, karena Rasulullah SAW melarang orang menangis tapi berlebihan. Ya, kalau nangis yang tidak berlebihan tidak pernah dilarang oleh Rasulullah. Faqala hadhihi rahmah, maka Nabi mengatakan, aku nangis ini menunjukkan aku punya sifat rahmah. Ja'alahu Allah Ta'ala fi qulubi ibadih, yang Allah berikan di hati-hati hambanya. Jadi kalau ada orang terpisah, meninggal anaknya, meninggal orang tuanya, meninggal siapa yang dekat yang dia cintai, lalu menangis, ya jangan dilarang, biarkan selagi tangisan itu tidak berlebihan. Apalagi yang sifatnya na'udzubillah meratap, itu haram dalam syariat Islam. Tidak dibolehkan. Kalau nangis baik, ya sabar. Kita suruh sabar cantik ya, atau biar kalau dia nangis sampai puas biarkan. Justru kalau ada orang dapat musibah tidak nangis itu agak bahaya juga. Ya, mungkin dia tahan, ada saatnya nanti meledak. Dan itu banyak kejadian seperti itu. Jadi kalau kita memang pengen nangis, tangiskan. Bukan aib, bukan satu kekurangan, bukan satu hal yang buruk. Ketika kita menangisi ada keluarga kita yang kita cintai meninggal dunia. Ya, kalau kita nangisi tentang kehilangan dunia, ya itu yang bahaya. Tapi kalau meninggal dunia tidak satu aib, bahkan satu yang wajar. Bahkan Rasulullah SAW pun menangis atas wafat putra beliau. Wa fi riwayah wa fi qulubi man syaa min ibadihi. Rahmah adalah sesuatu yang Allah letakkan kepada hati hamba-hambanya. Dan riwayat di hati-hati orang-orang hamba-hamba yang dikehendaki Allah, yang dikehendaki oleh Allah. Naam, ada orang yang tidak diberikan Allah sifat rahmah. Ya, melihat orang wafat, melihat bahkan keluarganya wafat, biasa baik. Tidak ada tangisan, tidak ada nampak suatu kesedihan, tidak. Wa inna ma yarhamullah min ibadihi ruhama, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu menyayangi hamba-hambanya yang punya sifat penyayang. Allah rahmati hamba-hamba yang memiliki sifat rahmah. Wallahu a'lam. Nah, sekarang ada kisah cantik ikhwan, panjang ini hadis, panjang ini cerita. An Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Rasulullah Suhaib, beliau bercerita kepada kita, hadis ini sahih.
diangkat oleh Imam Nawawi, dimasukkan dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, ya tamannya orang-orang saleh. Memang ini cerita menarik, indah, tapi ada hikmah di dalamnya. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bercerita tentang kehidupan, kejadian zaman sebelum Rasulullah, zaman dulu, ya kejadian pada umat Nabi terdahulu. Kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun falamma kabira qala lil malik inni qad kabirtu fab'ath ilayya ghulaman u'allimuhu as-sihr fab'atha ilayhi ghulaman yu'allimuhu wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilayhi wa sami'a kalamahu. Diceritakan ikhwan rahimakumullah bahwasanya zaman dulu, zaman Nabi terdahulu, ada seorang raja. Raja ini fiman kana qablakum kana lahu sahir. Seorang dia raja dan dia ahli sihir. Dia raja, dia punya tukang sihir yang hebat. Dulu raja-raja itu backingnya tukang sihir. Nah, tukang sihirnya ini sudah tua. Sudah nak minta pensiun sama raja. Lalu minta, wahai raja, cari kelas seorang pemuda yang kan ku ajari sihir sebagai penggantiku. Aku sudah tua. Maka didapatkanlah, dicarilah, diseleksi, dapatlah seorang pemuda yang dianggap mampu, mapan, akan mampu menerima ilmu sihir dari tukang sihir yang sudah sepuh tadi. Falamma kabira qala lil malik, tukang sihir itu ketika sudah tua dia berkata kepada Malik, inni qad kabirtu fab'ath ilayya ghulaman u'allimuhu sihir. Fab'atha ilayhi ghulaman yu'allimuhu wa kana fi tariqi, lalu terpilih seorang anak muda tadi. Nah, anak muda ini rumahnya di luar istana. Tukang sihir itu rumahnya di luar istana juga. Jadi setiap jalan, budak ini berjalan menuju ke tukang sihir tadi, privat di bahasa sekarang nih. Belajar idofi kalau bahasa Arabnya. Belajar khusus, taklim. Subhanallah, setiap dia berjalan menuju ke rumah tukang sihir, dia ini melewati tempat ibadahnya seorang ahli kitab Yahudi. Rahib, pendeta ahli kitab, yuwahidullah, beriman kepada Allah, yang menjalankan syariat Allah. Muslim, seorang ulama rahib dari agama terdahulu, katakanlah Yahudi. Muslim. Subhanallah, budak ini setiap nak belajar ke tempat tukang sihir, hatinya condong pengen mendekat kepada rahib tadi, sehingga dia mampir, duduk, mampir, berguru sama tukang, sama rahib ini, sama pendeta tadi. Duduk belajar dan hatinya ngerasa damai. Lalu dia pun akhirnya beriman. Dia datang ke tukang sihir, dia saksikan bertolak belakang dia. Sihir ngajak dia dengan hal-hal yang negatif, sehingga dia tidak mau lagi datang ke tukang sihir itu. Ketika suatu hari dia datang ke tukang sihir terlambat, dimarahi, digebuk oleh tukang sihir tadi itu. Baik. Qala yu'allimu wa kana fi tariqi idza salaka rahibun faqa'ada ilayhi wa sami'a kalamahu wa kana idza ata sahir marra birrahib wa qa'ada ilayhi fa idza ata sahir darabahu fashaka dzalika ila rahib. Jadi setiap kali datang ke rahib itu terlambat gara-gara dia mampir ke rahib, dipukuli oleh tukang sihir tadi. Hanya dia lapor kepada rahib, kepada pendeta nih, aku tidak sanggup lagi sudah katanya. Aku tidak mau lagi ke tukang sihir, tapi aku ini disuruh belajar sama dia. Carikan aku solusi katanya, biar aku tidak lagi digebuki. Ya sudah, sama rahib tadi, ya dibuatlah suatu ya hilah. Kata rahib tadi ngajarkan kepada anak muda tadi, faqala idza khashita sahir faqul habbasani ahli wa idza khashita ahlaka faqul habbasani sahir. Jadi sihir tidak tahu, tukang sihir ini tidak tahu kalau dia ini mampir ke rahib pendeta tadi. Jadi pendeta ngomong, sudah ini kau kalau datang kepada tukang sihir tadi, kau kan terlambat setelah datang ke tempat aku. Kau ngomong, aku ditahan keluarga aku, tidak boleh mentu cepat. Ya keluarga aku ya aku. Rahib itu sudah menganggap dia keluarga. Nah, nanti kalau kau datang terlambat pulang ke rumah, kadang-kadang kau mampir ke tempat aku juga, katakan sama keluarga kau ditahan oleh tukang sihir, tidak boleh balik cepat. Ya, ini khilah namanya.
Ya, kalau kau datang ke tempat tukang sihir terlambat gara-gara kau hadir ke majlis aku, sampai ke tempat tukang sihir kalau kau ditahan oleh keluarga, tak boleh mentu cepat-cepat. Kalau kau balik terlambat gara-gara kau mampir ke tempat aku, sampai ke sama keluarga kau. Ya, kalau kau ditahan oleh tukang sihir, tak boleh balik cepat. Jadi ditutup, dibohongi kedua-duanya. Nah, akhirnya ini ketahuan, ikhwan. Ketahuannya karena ada suatu kejadian yang heboh. Faqala idza khashita sahir faqul habasani ahli wa idza khashita ahlaka faqul habasani sahir. Fa bainama huwa ala dzalika, akhirnya dinikmatinya. Ya. Hanya dia berjalan terus, dia nikmati, belajar terus, tambah ilmu, tambah hebat dia dari rahib, dari pendeta tadi, dan dia tidak lagi dipukul oleh tukang sihir dan tidak dimarahi oleh keluarganya karena tahunya keluarganya dia terlambat karena ditahan oleh tukang sihir, datang terlambat ke sihir karena gara-gara ditahan oleh keluarganya. Fa bainama huwa ala dzalika id ata ala dabbatin 'azimah qad habasatin nas. Nah, ketahuannya gara-gara terjadilah suatu kejadian. Ada binatang buas yang besar nutup jalan, duduk tengah-tengah jalan. Ya, sehingga wong kebingungan, wong ketakutan. Tak ada yang berani ngusir binatang itu. Besar, mengerikan, binatang buas. Sini disebutkan jenisnya, dabbah yang jelas, 'azimah. Qad habasatin nas. Faqala al-yawm a'lamus sahir afdal amir rahib afdal. Hanya budak itu dengan orang tak ada yang berani ngusir ini, dia tertariklah ya untuk ngetes ilmu. Ya, ilmu sihir atau ilmu rahib yang lebih hebat nih. Dicobakannya. Ya, pakai ilmu sihir tidak mempan. Lalu dipakainya ilmu rahib dengan menyebut nama Allah. Faqala Allahumma in kana amr rahib ahabba ilaika min amr sahir faqtul hadhihi dabbah hatta yamdi an-nas faramaha faqatalaha. Lalu dibertawasul, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku ilmu rahib itu yang lebih kau cintai atau ilmu tukang sihir itu. Maka beliau ambil batu, beliau lemparkan ya, dengan tawasul dengan ajaran sang rahib. Subhanallah, binatang itu mati dengan dilempar oleh dia dengan satu lemparan batu yang biasa-biasa baik. Sehingga jadilah heboh. Wong pun mengagungkan sang anak ini. Allahumma in kana amr rahib ahabba ilaika min amr sahib faqtul hadhihi dabbah hatta yamdi an-nas wa maraha faqatalahu madha an-nas fa atar rahib fa akhbarahu faqala lahu ar-rahib ay bunayya anta al-yawm afdal minni. Lalu heboh, tukang sihir ngaso bangga yang punya ajaran dia. Ya. Lalu sang anak balik kepada rahib menceritakan kejadian. Apa kata rahib? Masya Allah, muridku, kau sekarang sudah jadi guru. Kau lebih hebat dari aku sudah. Aku tidak mampu punya seperti yang kau miliki. Kau sudah hebat dengan keimanan, dengan keyakinan, dengan segala yang Allah berikan. Fa'atar rahib fa'akhbaru faqalallahu rahib ay bunayya antal yawm afdal minni. Kau sekarang lebih afdal dari aku. Qad balagha min amrika ma ara. Aku sudah mendengar cerita tentang kau sebelum kau ceritakan, semua orang sudah cerita. Ya, tentang kehebohan kejadian yang luar biasa tadi. Wa innaka satubtala, tapi hati-hati. Kata rahib tadi, rahib ini orang soleh. Setelah ini kau bakal dapat cobaan. Setelah ini kau bakal banyak dapat cobaan. Fa in burita fala tadullu alayya. Kalau sampai kau dapat cobaan dan kau dalam keadaan kepepet, jangan kau bocor ke kalau aku guru kau. Kalau aku yang ngajari kau. Silent ke kata sekarang. Jangan sampai kau sebutkan kalau aku ini adalah yang ngajari kau. Jangan sampai. Fala tadullu alayya wa kana gulam yubri'ul akmah. Semakin masyhur, Masya Allah, dan akhirnya dia diberikan Allah banyak orang datang berobat. Biasa. Manusia seperti itu, viral. Datang membuat sembuh, yang pincang, yang lumpuh sembuh, yang punya penyakit baros, penyakit belang apa sembuh. Bahkan sampai uang buta pun sembuh dengan tangan lewat sang gulam tadi. Wa yudawin nas min sa'iril adwa, bahkan yang mengobati uang dari segala macam penyakit bisa disembuhkan oleh anak muda tadi. Fasami'a jalisun lil malik kana qad amiya fa'atahu bihidayah kathiran. Lalu kabar ini pun sampai kepada temannya raja. Temannya sang raja yang sudah mengalami kebutaan sudah lama. Dia dengar kalau ada seorang anak muda yang bisa mengobati segala penyakit.
Maka dia datang kepada anak muda tersebut, minta diobati. Subhanallah, diobati dan sembuh. Maka dia bawa harta yang banyak sebagai hadiah untuk memberi kepada sang pemuda tadi. Faqala ma hahuna laka in anta safitani. Ditolak oleh budak tadi. Jangan, aku tak ada minta ini. Aku membantu bukan karena tujuan ini, tapi engkau telah menyembuhkan aku. Kata kawan raja tadi, lah, bukan aku menyembuhkan kau, tapi Allah yang menyembuhkan kau. Nah, di situ bocor. Di situ dia ngomong, yang menyembuhkan kau bukan aku. Yang menyembuhkan semua orang yang kusembuhkan bukan aku, tapi Allah. In anta syafitani, qala la, inni la ashfi ahadan, innama yashfillah ta'ala. Fa in amanta billah ta'ala da'autullaha fasyafaka fa amara bihi ta'ala. Jadi sebelum si teman raja ini, sebelum teman raja ini datang berobat, ngomong dia, sembuhkan aku. Tapi ditawar ya budak ini, yang menyembuhkan uang galau-galau itu bukan aku tapi Allah. Nah, kalau kau pengen sembuh, kau masuk Islam, kau harus beriman kepada Allah. Karena butuh, pengen sembuh, ditawari, yang menyembuh itu adalah Allah, kau harus beriman kepada Allah. Maka dia pun beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harta yang ditawarkan ditolaknya, tapi ditawarnya gantinya adalah kau masuk Islam. Kau beriman kepada Allah, Allah akan menyembuhkan kau. Maka karena dia pengen sembuh, buta, siapapun pengen melek, maka akhirnya masuk Islam. Amanta billah ta'ala da'autullaha fasyafaka fa'amana bihi. Lalu teman raja tadi yang kafir tadi masuk Islam karena pengen sembuh. Fasyafahullah ta'ala, lalu dia pun sembuh. Begitu sembuh, dia datang mengunjungi sang raja. Dia datang menemui sang raja. Sang raja pun kaget, noh, melek kau, baca jenguk kau, siapa yang nyembuh ke kau? Faqala atal malik fajalasa ilaihi kama kan yajlisu. Dia pun datang mengunjungi sang raja, kawan dia, sebagaimana dia sering dulu memang berkawan. Duduk. Faqala lahul malik man radda 'alaika basaraka. Siapa yang menyembuhkan kau? Siapa yang mengembalikan kau bisa melek ini siapa? Qala, orang ini menjawab, Rabbi, Tuhanku Allah. Dia mukmin sudah. Allah Rabbi. Qala awalaka rabbun ghairi. Jadi ini jenis Fir'aun juga raja ini. Sejenis Fir'aun juga. Begitu dengan Tuhanku yang menyembuhkan aku, Allah. Marah raja ini sama kawan tadi. Kau punya Tuhan selain aku. Kau mengaku ada Tuhan selain aku. Maka qala Rabbi wa rabbuka Allah. Dengan tegas orang tadi, dengan keimanan, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Rabbi wa rabbuka Allah. Fa'akhadahu falam yazal yu'adzibahu hatta dalla 'alal ghulam faji'a bil ghulam. Nah, begitu sudah tak lagi beriman sama raja, bahkan dengan lantang mengatakan Tuhannya adalah Allah, bahkan negaskan Tuhanku dan Tuhan adalah Allah, langsung disikat, dimbek, dipukuli, diadab, disiksa, disuruh ngaku. Siapa yang ngajak kau beriman? Siapa yang ngajak kau beriman? Kalau disiksa terus disiksa, hanya tak tahan, tak kuat, sampailah ngebocor ke yang ngajak aku beriman, yang menyembuhkan aku dengan doanya adalah gulam, budak muda fulan bin fulan. Terkejut raja, no, budak yang ku didik dulu, yang ku kirim untuk belajar sama tukang sihir dulu, ternyata dia kafir dari agamaku, dia beriman dengan Tuhan selain aku, Allah. Hatta dalla ala gulam faji'a bil. Akhirnya dicarilah pemuda tadi, ditangkap. Faqala lahul malik ay bunayya qad balaga min sihrika ma tubril akma wa abrasal wa taf'alu wa taf'al wa taf'al. Wahai anak muda, raja tadi nak apa jeng ngayulah. Wahai anak muda, telah sampai kepadaku tentang kehebatanmu dengan sihir yang kau pernah belajar dari tukang sihir yang aku suruh kau belajar dulu. Kau mampu menyembuhkan uang lumpuh, kau mampu menyembuhkan uang penyakit belang, kau bisa menyembuhkan bermacam-macam penyakit, kau mampu, dipuji oleh raja. Tapi raja dengan versi itu tukang sihir, ngajari dia. Maka dijawab oleh sang anak muda, faqala inni la ashfi ahadan innama yashfi Allah. Raja, yang menyembuhkan orang sakit gala-gala itu yang kau dengar itu bukan aku, tapi yang menyembuhkan mereka adalah Allah.
Yang menyembuhkan mereka termasuk kawan kau itu juga Allah, bukan aku. Fa akhadahu falam yazal yu'adzibuhu, maka sama dapat bagian seperti kawan si raja tadi, ditangkap, disiksa, dirajam, diazab sampai budak muda ni tak kuat. Ditanya siapa yang ngajari kau, dia raja. Hanya dibocornya lah, yang ngajari adalah rohib, yang ngajari adalah pendeta ngajari aku. Maka pendeta pun dicari, ditangkap, kena yang musalsal. Faji'a birrahib faqila lahu irji' an dinik fa'aba fada'a bil minsyar. Lalu dipanggil, ketangkap, lalu dipaksa untuk murtad, untuk meninggalkan agama Allah dan kembali mentuhankan dirinya. Rahib tidak mau, maka diadab dengan adab yang luar biasa. Fa'akhadhu minsyar, diambillah minsyar. Apa minsyar? Gergaji. Fawadi'a minsyar fi marfak ra'si, lalu letakkan di atas kepalanya, di bagian belahan rambut. Fasyaqqahu bihi hatta waqa'a syuqahu thumma ji'a wa yajlisul malik faqila lahu irji' an dinik fa'aba. Lalu begitu sudah digosekkan, masih ada nyawa, ditanya, balik tak kau kepada agamamu kufur? Tak mau, tetap. Lalu dilanjutkan sampai wafat. Fawada'a fi marfaq ra'si fasyaqqahu bihi hatta waqa'a syuqahu thumma ji'a bil ghulam. Setelah wafat, meninggal, maka ditarik yang kedua. Siapa? Gulam. Kalau kawan tadi lah mati duluan, kawan tadi lah mati duluan, disiksa setelah dia bocorkan tentang si gulam. Maka ini anak muda itu dipanggil, ditunjukkan, nih akibat orang yang tidak mau nurut sama raja. Dia nyaksikan budak ini bagaimana rahib mati dengan mengenaskan, terbelah jasadnya. Ditarik si pemuda, thumma ji'a bil gulam faqila lahu irji' an dinik fa'aba. Maka raja ngomong, baliklah kau ke agamaku. Tak mau anak muda ini. Fadaf'u ila nafarin min ashabihi faqala idhabu ila jabalin kada wa kada fas'adu bihi al-jabal fa idza balagtum dhirwatahu fa in raja'a an dinihi wa illa fatrahuhu fadhahabu bihi fasaidu bihi al-jabal. Nah, lalu raja memerintahkan cari pengawal, ikat dia. Beda hukumannya. Karena diharapkan kalau budak ini beriman. Kenapa? Kalau dia beriman, tidak dibunuh mati, dia baca ngajak uang galau-galau tetap beriman kepada raja dan mengaku kalau itu adalah sihir. Budak ini tidak mau. Hanya raja menunjuk kesempatan, tidak digergaji. Tapi raja nyuruh pengawal, 2 orang pengawal, bawa ini budak, kebat dia ikat, bawa sampai ke pucuk tinggi gunung yang paling tinggi. Begitu sampai di puncak gunung, tawarkan dia, nak mati kami untalkan, atau kau kufur kembali kepada agama raja. Sampailah di pucuk di atas gunung, lalu ditawarkan tawaran tadi sesuai arahan dari raja. Kata raja, kalau dia galak jangan dibuang ke, jangan dilempar ke, ajak balik. Tapi kalau tidak mau, lemparkan. Begitu ditawarkan hal itu, maka sang anak-anak berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta farajafa bihimul jabal. Ya Allah, lindungilah aku dan selamatkan aku dari kejahatan mereka. Begitu budak ini berdoa, gunung itu goyang. Begitu gunung itu goyang, budak ini kokoh mantap. Pengawal-pengawal aja nyampak kalau mati tewas. Mati tewas. Subhanallah, budak muda ini datang, ini raja balik lagi. Unyuk datang depan raja. Nak terkejut, nah, masih hidup kau? Masih hidup kau? Mana pengawal? Pengawal kau lah mati kalau nyampak dari gunung. Mana itu? Ya beliau katakan, dia sampaikannya, aku betul dapat pertolongan dari Tuhanku. Hanya subhanallah, ditangkap lagi oleh raja. Lanjut sini, faqallahul malik faf'al ashabuka. Fa'ala ashabuka faqala kafanihumullah ta'ala fadabahu ila nafarin min ashabihi faqala idhabu bihi fa'ahmiluhu fi gururin wa tasawwatu bihi lil bahar fa in raja'an dinihi wa illa faghadhifuhu fadhahabu bihi faqala Allah makfini bima syi'ta fankafat bihi safinah fa
ghariku wa ja'a yamshi ila al-malik faqala lahu al-malik ma fa'ala ashabu qala akfani Allah ta'ala qala al-malik innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amaruka bihi. Jadi akhirnya ikhwan rahimakumullah, raja ngomong, tangkap dia, ikat dia, bawa dia pakai perahu, bawa pakai kapal ke tengah lautan. Kalau sudah sampai tengah lautan, ikat dia dengan batu, siap lemparkan ke lautan. Ikat batu biar tenggelam. Tapi tawari dulu, dia nak murtad apa tidak. Kalau dia nak kembali kepada agamaku, inilah aku menjadi Tuhan, mengaku Tuhan, maka bawa balik, selamatkan dia. Tapi kalau tidak, lemparkan ke laut. Sampai di tengah laut, sudah eksekusi tinggal dilakukan, maka sang ulama ini berdoa lagi, ya Allah, lindungilah aku dari kejahatan mereka-mereka ini. Fabi'idznillah terjadilah topan yang besar, kapal itu gonjang-ganjing, orang-orang jatuh kalau mati. Budak ini balik lagi, selamat dan mendatangi Gajo lagi. Sallallahu alaihi Nabi. Fadhal adzan isya. Ya, agak panjang hadisnya cerita, enggak kita selesaikan dulu. Adzan dulu, fadhal. Barangkali ada yang berwudu, silakan. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marhaban bil ghalina adlan salatu. Allahu Akbar. Lembaran istighfar juga dibagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah ada bagi sebelah sana. Bagikan, kita baca nanti dikumpulkan lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Cepat bagi kan. Bagi set. Jangan sikap-sikap, kalau sikap-sikap lambat. Biar ikhwan bagi bersama-samanya. Kalau antum bagi sikap-sikap lama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ikhwan, kalau ada yang nak mutu, fadhol disimpan. Barangkali Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam taslima Allahu rabbana jalla wa tatamma wassalatul qaimah ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam silatul fadilah والشرف الدرجة العالية رفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وأتى يا رحمن الرحيم ربي اغفر له 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين
Masya Ahbab rahimahullah, kita lanjutkan ya pembacaan hadis tadi, cerita tadi. Jadi setelah itu dia selamat, dia balik lagi. Dia datangi lagi raja. Raja pun kaget, "Oh, masih hidup kau? Mana pengawal-pengawal aku?" Mati, dibinasakan oleh Allah Tuhanku. Lalu dia ngomong, "Raja, kau dah bakal mampu bunuh aku, kecuali kalau kau mau membunuh aku ajari caranya." Kalau kau mau membunuh aku ajari caranya, kau nurut perintah aku dulu. Faqala kafanihumullah ta'ala, faqala al-malik innaka lasta biqatili, sungguh kau tidak akan mampu membunuh aku hatta taf'ala ma amaruka, sampai kau mau melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Qala ma huwa, apa itu? Kata raja tadi. Qala tajma'un nas fi sa'idin wahidin wa taslubuni ala jid'in thumma khudh sahman min kinani thumma da'is saham fi kabidil kus thumma qul bismillahi rabbil gulam thumma rmi fa innaka idza fa'alta dhalika qataltani. Raja ini jadi tidak cerdas, ya, diperdaya oleh anak muda ini saking ambisi pengen membunuh tadi. Kata anak muda tadi, "Kau ikuti perintahku, kau bisa bunuh aku." Apa itu katanya? "Kumpulkan manusia sebanyak-banyaknya di satu tempat. Kumpulkan semua masyarakat di satu tempat, lalu kau buatlah salib dan saliblah aku." Saliblah aku di salib tersebut. Kebanyakan orang kan membunuh seperti itu, gantung. Lalu kau embeklah panah. Panah tadi kau siapkan dengan busurmu, kau bidik ke arah aku. Nah, kau lemparkan panah itu, lepaskan sambil mengatakan dengan menyebut nama Bismillahirabbil gulam, dengan menyebut nama Allah Tuhannya si gulam. Jadi dia disuruh menyebut nama Allah dan disaksikan oleh semua manusia. Kalau kau lakukan itu, kau akan mampu membunuh aku. Senang aja tadi. Dia lupa kalau dia disuruh untuk mengucapkan kalimat itu Bismillahirabbil gulam, dengan menyebut nama Allah. Kalau macam itu pasti menunjukkan kekuatan itu di tangan Allah. Nah, raja tadi lupa. Dia mau, senang dia. Maka dikumpulkannya manusia galau-galau, dibuatnya salib, lalu si pemuda tadi diikat di salib, lalu dia memanah. Ketika dia memanah dan dengan lantang raja itu menyebutkan kalimat Bismillahirabbil gulam, summa rami fa innaka idza faqatam. Nah, fasaidin wahidin sallallahu ala jay summa akhadha saham wa wada'a saham fi qabdil qaus fa qala Bismillahirabbil gulam thumma ramahu fa waqa'a saham fi sadrihi. Lalu dilemparkannya panah tadi dengan menyebut Bismillahirabbil gulam, kena di pelipis ini, tertancap, lalu wafat, meninggal. Senang aja. Begitu aja senang, wong galau-galau langsung amanna bi rabbil gulam, seluruh wong masuk Islam galau. Seluruh wong masuk Islam galau. Karena menyaksikan raja berapa kali bunuh tidak berhasil, tapi dengan menyebut nama Allah dia berhasil. Fawada'a yadahu fi sadrihi famata faqala an-nas amanna bi rabbil gulam. Menyaksikan itu seluruh orang yang hadir langsung mengatakan masuk Islam, amanna bi rabbil gulam. Fa utiyal malik faqila lahu ara'aita ma kuntu tahdaru qad wallahi nazala bika hidruka qad amana an-nas fa amara bil akh uhdud. Maka ketika itu raja yang tadinya senang jadi kebingungan. Maka menterinya mengatakan, "Kau lakukan suatu kesalahan fatal," katanya. Kau menyebut, kalau kau melakukan dengan menyebut nama Tuhannya si gulam. Maka orang masuk Islam, baru sadar, baru kebakaran jenggot, langsung ngamuk aja tadi, tangkap seluruh orang ini, suruh tangkap. Nah, inilah cerita Ashabul Ukhdud, cerita Ashabul Ukhdud yang disebutkan dalam Al-Quran. Faqila lahu ara'aita ma kunta tahtadhur qad wallahi nazala bika hidruka qad amana an-nas fa amara bil ukhdud. Jadi Uhud itu dibuat seperti benteng, ya, dikepung, di benteng dikumpulkan galau wong tadi itu. Lalu dibuatlah api yang besar. Disuruh mereka untuk kufur dari beriman kepada Allah, untuk kembali kepada menyembah dirinya sebagai Tuhan. Yang tidak mau lempar ke api, yang tidak mau lempar masuk api. Itulah cerita Ashabul Ukhdud. Fa'amara bil ukhdud bi afwahi syikaki fa khuddat wa udrimat fi maniran fiha niran wa qala man lam yarji an dinih fa aqmihuhu fiha aw qila lahu aqtahim
fafa'alu hatta ja'at imra'atan wa ma'ahu sabi laha fata'asat an taqa'a fiha faqala laha al-ghulam ya ummi isbiri fa innaki 'alal haqq. Nah, inilah cerita tentang bayi yang bisa ngomong. Ya, Rasulullah ngomong ada 4 bayi yang bisa ngomong itu kata Rasulullah. Yang di antara ini Ashabul Ukhdud. Sekali cerita tentang Uzair ibnullah, tentang kemudian Nabiullah Isa AS dan huwa Rasulullah SAW. Ya, Nabi SAW dari kecil sudah bisa ngomong bismillah. Nah, ketika dilempar mati, seorang ibu sedang gendong anak bayi. Dia ditarik oleh pengawal untuk dilempar karena dia tidak mau kafir, mau dilempar ke api. Bingung dia mikir ke bayi ini. Subhanallah, bayi itu ngomong, la takhaf wa ya ummi la takhaf isbiri. Jangan kau takut, kau sabarlah. Biarlah kita dilemparkan api. Andini fakmihu fiha. Bagilah fakmihu hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabi. Sampai datang lagi giliran seorang perempuan dengan membawa bayi laha. Fata'asat, bingung maju mundur, kesian sama bayinya. Antaqa'a fiha, kalau sampai dia sama bayinya masuk ke lubang, dia pengen demi selamatkan bayi tadi, bingung dalam bimbang tersebut. Maka gulam bayi tersebut berkata, faqala lahal gulam ya ummi isbiri fa innaki 'alal haq. Ya ummi, sabar, kau dalam kebenaran. Maka mereka pun berpelukan, dipeluknya bayi yang tadi dilemparkan ke dalam api. Wallahu a'lam bishawab. Rawahu Imam Muslim. Intahal kisah. Ya, antum bisa cari, Anda kartunnya, Anda pernah nyaksikan film kartun ini? Ya, kalau antum bisa carikan kartun Islam, ceritanya cari cerita Ashabul Ukhdud. Ya, film kartun Islam ceritanya Ashabul Ukhdud. Atau kalau film manusianya aslinya kisah Nabi Musa itu ada wallahu alam. Ya, Ashabul Ukhdud cerita nih, cantik luar biasa. Wallahu alam bis-shawab. Baik, ikhwan rahimakumullah. Mari kita baca istighfar jam. Nanti pas habis salat baru kita baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilallah mimma yakrahullah qawlan wa fi'lan wa khatiran wa batinan wa zahiran. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma inni astaghfiruka lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Astaghfirullah dzul jalali wal ikram min jami'idz dzunubi wal atham. Astaghfirullah lidzunubi kulliha sirriha wa jahriha wa saghiriha wa kabiriha wa qadimiha wa jadidiha wa awwaliha wa akhiriha wa zahiriha wa batiniha wa atubu ilaih. Allahumma astaghfiruka min dhanbin tubtu ilaika minhu thumma udtu fihi wa astaghfiruka
لما أردت به وجهك الكريم فخالطه ما ليس لك فيه الرضا وأستغفرك لما وعدتك به من نفسي ثم أخلفتك فيه وأستغفرك لما دعاني إليه الهوى من قبل رخص مما اشتبه علي وهو عندك حرام وأستغفرك يا من لا إله إلا أنت يا عالم الغيب والشهادة من كل سيئة عملتها في بياض النهار وسواد الليل في ملأ وخلاء وسر وعلانية وأنت ناظر إلي إذا ارتكبتها وآتيتها بها من العصيان فأتوب إليك يا حليم يا كريم يا رحيم وأستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فتقويت بها على معصيتك وأستغفرك من الذنوب التي لا يعرفها أحد غيرك ولا يطلع عليها أحد سواك ولا يسعها إلا حلمك ولا ينجيني منها إلا عفوك وأستغفرك لكل يمين سلفت مني فخنثت فيها وأنا عندك مؤاخذ بها وأستغفرك يا من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في آناء الليل وأطراف النهار فتركتها خطأ أو عمدا أو نسيانا أو تهاونا أو جهلا وأنا معاقب بها وأستغفرك من كل سنة من سنن سيد المرسلين وخاتم النبيين نبيك محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فتركتها غفلة أو سهوا أو نسيانا أو تهاونا أو جهلا أو قلة مبالاة بها وأستغفرك يا من لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك
وأن محمدا عبدك ورسولك سبحانك يا رب العالمين لك الملك ولك الحمد وأنت حسبنا ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا جابر كل كسير يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل غريب يا ميسر كل عسير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير وأنت على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وبعدد من لم يصل عليه اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح اللهم صل على تربة سيدنا محمد في التراب اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور اللهم صل على صورة سيدنا محمد في الصور اللهم صل على اسم سيدنا محمد في الأسماء. Ayo baca bareng-bareng. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana taraf. Tolong dikumpulkan lagi kertasnya. Tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tawba tawsil li kulli hawba عورتي وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بك بالمصطفى الرسول نحظى بكل وآله وصحبه عداد تحصي الصحب والحمد لله. فاتح بالقبول وتعالى الوصول إلى حضرة رسول الله وسلم محمد صلى الله عليه وسلم الفتوح والمنه صحابة نسأل الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف